Hello my dear students, I am Basti George, your mathematics teacher. In the first chapter, our lesson is area. And in that, firstly it is saying that what is the area of a rectangle. Last year you have studied what is the area of a rectangle. It is length into breadth. Okay? And in this chapter now we study what are the features of the triangle inscribed in a rectangle. And what is the area of a triangle. Then, what is the feature of the triangle with the same base and the third vertices lies on the parallel line. We can look at detail. Okay? Dear students, നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള നോട്ട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. First of all, we see here a rectangle ABCD. You know that the area of a rectangle is length into breadth. Here the length is B and the height is H. So we can say the area equal B into H. Now, if we draw a diagonal AC, what is called diagonal? The line from one vertex to the opposite vertex is called the diagonal. Here again we can draw the diagonal BD. When I draw the diagonal AC, the rectangle is divided into two equal triangles. Okay. So, these two triangles join together to form the rectangle. So, what will be the area of one triangle? We know that the triangle is half of the rectangle. Therefore, the area of the triangle will be half the area of rectangle. That is half BH. BH by 2 equal half BH. So, the area of the triangle is half the area of the rectangle. Now consider the triangle ABD. If we join the line BD, we get the triangle ABD. What will be its area? It is also half BH, half into the other base is B and the height is H. So it is again half BH. Now, what will be the area of the triangle ABE? Here, the triangle ABE. What is the base of the ABE? It is ABB unit. And what is the height? What we call height? Height is the perpendicular distance from a vertex to its base. Perpendicular means the line should be 90 degree. അപ്പോൾ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് 90 ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന വരയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈറ്റ്. ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഏതൊരു വശത്തെയും നീളം തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഇത് എച്ച് ആണ്, ഇത് എച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ നീളവും എച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഇയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ്. ബേസ് നമ്മൾ ബി ആയിട്ട് എടുത്തു. ഇവിടത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജി, ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച്. സോ ദി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഈസ് ഓൾസോ ഹാഫ് ബി എച്ച്. Then what is the triangle of ABF? ഞങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി. ABF. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയാണ്. ഹാഫ് ബി എച്ച്. അപ്പൊ അവിടെയും ബേസ് എന്താണ്? എ ബി ആയിട്ട് ബേസ് എടുത്തു. ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാഫ് ബി എച്ച്. നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ചതുരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരച്ച എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. അത് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയുടെ പകുതിയാണ്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങള് ഇഫ് യു ടേക്ക് ദി ട്രയാങ്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ്, consider the triangle ADK. How we calculate the area of the triangle ADK? It is a half BH. So half into what is the base? AD is taken as the base, that is H, into height. What is height? The distance from K
to AD. It is the perpendicular distance. So from K to AD. And what is this length? This is same as AB and it is B. So half into H into B and it is also same as half BH. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട കാര്യം ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ത്രികോണങ്ങളുടെയും ഏരിയ സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് all triangle inscribed in the same rectangle are equal and the area of the triangle is half the area of the rectangle. ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നു PQRS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ 70 ആണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാംഗിൾ PQR. നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയയുടെ ഹാഫ് ആണ്. റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ 70, so 70/2 equals 35. Do yourself by the other problem. Here, look at this. In the rectangle ABCD, area of the triangle ABP, that is the triangle inscribed in the rectangle, is given as m square centimeter. So what will be the area of the rectangle? തിരിച്ചു പറയാലോ. ഒരു നമ്മൾ എന്താണ് നേരത്തെ പഠിച്ചത്? ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവിന്റെ പകുതിയാണ്. Then if we say it conversely, we can say that ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയയുടെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ. So the area of the rectangle ABCD is equal to m into 2. That is 2m square centimeter. Now, what is mean by height of a triangle? എന്താണ് ഒരു ട്രയാംഗിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കൺസിഡർ ABC, അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈക്കുലർ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈറ്റ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രയാംഗിൾ ABD? അത് ത്രികോണത്തിന്റെ ഉള്ളിലാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് D ടു ദ ബേസ്. അപ്പൊ ബേസിലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോ ABയെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രത്തില് AB എന്ന ലൈനിന് പാരലലാണ് ED എന്ന് പറയുന്ന വര. എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ വര വരയ്ക്കാമെന്ന് യു ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ ഏർലിയർ ക്ലാസ്. അതെങ്ങനെയാണ് പാരലൽ വര വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, യൂസിങ് യുവർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ, ഹൗ യു ക്യാൻ ഡ്രോ പാരലൽ ലൈൻ? Place the set square on one of the line AB. Then put the other set square at the one edge. Then slide it slowly, and when we reach at C, draw a line straight. Thus you can draw a parallel line. So the ED is the line, ED is the line parallel to AB. So here these two lines are parallel. So what is the area of triangle ABC? If I take this height as H1, the area of the triangle is half into AB into half BH, means half into AB into height H1. And I take H1, H2, H3 are equal, so I take it as H. So half into AB into H. What is the area of the triangle ABD? What is the area of the triangle ABD? It is half into AB into this side. So this side is taken as H2 and it is same as H, half AB into H. What is the area of the triangle ABE? Half into base is AB into height is the distance from E to the base. It is taken as H3 and it is same as H. So half into AB into H. കാര്യം, ഈ മൂന്ന് ട്രയാംഗിളിന്റെയും ഏരിയ സെയിം ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് സെയിം ആയി? ഈ മൂന്ന് ട്രയാംഗിളിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ? ബേസ് സെയിം ആണ്. AB തന്നെയാണ് ബേസ്. അവയുടെ മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടെക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? The third vertices
ലൈസ് ഓൺ എ സെയിം ലൈൻ. ഒരേ വരയിലാണ് മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ ലൈനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദ ബേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം, ഒരേ ബേസും മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടിസസുകൾ ഒരേ ലൈനില് ബേസിന് പാരലലുമായിട്ടുള്ള ആണെങ്കിൽ ആ എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് സെയിം ബേസ് and area have their third vertices on a line parallel to the base. Conversely, all triangles with the same base and the third vertices on a line parallel to the base have the same area. Next, we are going to study about isosceles triangle. What is isosceles triangle? The triangle with the two sides equal are called isosceles triangle. How you can draw an isosceles triangle? Draw a line. I draw a line AB of length 8 cm and draw the perpendicular bisector. Perpendicular bisector. If you take any point on this perpendicular, what do you mean by perpendicular bisector? The line, divide the line into two equal parts and its angle should be 90 degrees. That is called the perpendicular bisector. I think that you know how to draw the perpendicular bisector. Okay. Take more than half and put at the composite A and mark an arc. Same way, put at the composite B and place an arc. So you can draw the perpendicular bisector. Here I draw three isosceles triangle. And the main feature of these isosceles triangle, all the vertices of isosceles triangle lie on the same line, which is perpendicular to the base. അപ്പൊ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂലകളുടെ പ്രത്യേകത, എല്ലാ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിള് ഒരേ ബേസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾ ഒരേ വരയിലായിരിക്കും. ആ വരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ബേസിന്റെ ലംബ സമഭാജിയാണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഈ ലൈൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പഠിച്ച ആശയങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ് 4 cm, 5 cm, 6 cm. Then a question, draw another triangle with the same area. ഇതേ ഏരിയയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വേറെ ഒരു ഏരിയ വരയ്ക്കണം. Draw a right triangle of the same area. ഇതേ ഏരിയയുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം. And the third question, you want to draw an isosceles triangle of the same area. അതേ ഏരിയ. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം. ഇതിൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം. ഇതിൽ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം. പരിശ്രമിച്ച് നോക്കണം. ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടാത്തവർക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അടുത്ത നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, യു ഷുഡ് ഡ്രോ എ സെമി സർക്കിൾ. ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം. എങ്ങനെയാ സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക? ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ലൈൻ എടുത്ത് അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ട് മിഡ് പോയിന്റിൽ കോമ്പസ് കുത്തി ഇത് റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. മാർക്ക് 3 points on the semicircle and draw angles in that. The angles in a semicircle. Here I mark it as P. So the angle is APB. Draw another angle AQB. Here draw another angle ARB. You want to find out these angles. What will be this angle? And write the conclusion in your notebook. Using this idea, you can do another problem. Draw a line AB of length 10 cm. Draw a semicircle with AB as diameter. Mark point P, Q, R anywhere on the semicircle and measure this angle. Then you find that these angles are 90 degree. So, നമ്മൾ ഇന്ന് 3 ആശയങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചത്. ആദ്യം പഠിച്ചത് ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ, ലെങ്ത് ഇൻടു ബ്രെഡ്. ചതുരത്തിന്റെ ഡയഗണൽ വരച്ചാൽ ചതുരം 2 ത്രികോണമായി മാറും. അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ ചതുരത്തിന്റെ ഏരിയയുടെ പകുതിയാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടു, ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും. അത് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയുടെ പകുതിയാണ്.
അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. ഒരു വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഹൈറ്റ്, വെർട്ടെക്സിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം ഒരേ ബേസും മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടിസസ് ഒരേ ലൈനിലും ബേസിന് പാരലൽ ഒരേ ലൈനിലുമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സെമി സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു സെമി സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിളുകളും 90 ഡിഗ്രിയാണ്. യൂസിംഗ് ദിസ് ഐഡിയ, ഡു ദി അസൈൻമെന്റ് in from your textbook, page 11 and 12, problems 1 to 6. ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു തരാം. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ തനിയെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ വർക്ക് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ഈ മുൻപ് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഈ 2 ഷീറ്റിലെയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് പകർത്തുകയും വേണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.